पर क्योंकि लोगों ने पैमाना ये रखे है कि जिहड़ा बाहर बहुत रगड़ के मत्था टेकेगा बहुत धर्मी है, जिहड़ा बहुत लम्मा चिर खलो के अरदास करेगा वो बहुत डूंगी अरदास कर रहा जी, बड़ा जुड़ के कर रहा है। जिहड़ा बहुत तीर्थां ते जाएगा असीं कहने बड़ा धार्मिक है। जिहड़ा बहुत कोलों अपने रुपया पैसा दे के कुछ संसारक वस्तुओं दे आपां कहे बहुत धार्मिक है। इहो जिहा धार्मिक तां भूमियां भी सी, उन्हें ते लंगर बड़ा तगड़ा लगाया सी। इहो जिहा धार्मिक ते सज्जन ठग सी, उत्ते आए गए दी बहुत ही सेवा करदा सी। लेकिन बाहरी कर्म करना माड़ी गल नहीं है। जे मनुख दा मन ही बुराइयां च लग्या रहा तो फिर परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती। परमात्मा की पूजा की है? भगत साहब जी इस मुखवाक दे राही सानू उस प्रभु के प्यार च जोड़ते हैं जो लोगों की हालत है उसका जिक्र करते हैं, जो ज्ञान बख्श रहे ने। आओ आप मिल के भगत जी के ये अमृत बचन विचारीए, गुरु प्यार च जुड़ते हैं, मुख तो सारे ही उच्चारण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। भगत जी दे ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंक 1158 थे भैरों राग विच सुभाईमान ने। भगत जी ने गल इत्थों शुरू की, जाओ हों बौरा तो राम तोरा। परमात्मा जी मैनू दुनिया कहती कि तू बौर है, तू बौरा इस करके कि तू पूजा नहीं करता, तू बौरा इस करके तू तीर्थां ते इशनान कर नहीं जाता, तू बौरा इस करके तू मस्सिया नहीं नहाउण जाता, तू पुनिया नहीं नहाउण जाता, तू तो बौर है। तू बौरा इस करके कि तू बाहरला कोई अर्चा पूजा का साधन नहीं करता, तू को मत्थे ते तिलक नहीं लगाउंदा, तू तो बौर है, तू तो पागल है। अरस्तू ने एक गल लिखी है, जिथे 100 पागल होण ना 100 पागल, उत्थे एक सियाणे नूं पागल गिणिया जांदा ते 100 अपने आप नूं सियाणा गिणदा है। ये जगत की हालत है कि बौरी दुनिया है, पागल दुनिया है, मूर्ख दुनिया है। ये रब्बी प्यारिਆਂ ਨੂੰ बौरियां कहंदियां। इन्हां ने गुरु नानक साहब जी नूं भी बौरा कह दिता, भूतना कहता, बेताला कह दिता। जिन्ने रब्बी प्यारे उन्हां दा इतिहास पढ़ के देख लो, उन्हां ते तसद्दुर ढाया गया, उन्हां दे नाल बड़ा अन्याय किया इस संसार ने। क्योंकि पागल खाने च वड़ जाओ, पागल तुहानू पागल गिणनगे ते अपने आप नूं सियाणे गिणनगे। बाबा कबीर साहब जी कहते परमात्मा दुनिया मैनू बौरा कहती है, कह ले बौरा कोई गल नहीं, पर फिर भी तुहाडा ही आ ना। जे मैं बौरा हाँ तो वाहिगुरु जी तुसी मैनू बौरा किया, तुहाडा ही आ। लोग मरम कह जाने मोरा, दुनिया मेरे भेत नूं की जानती है, मेरी अंतरी अवस्था नूं दुनिया की जानती है। दुनिया तो सिर्फ भेख नूं जानती है, भेख दे नां ते ठगी जा रही है दुनिया। बहुत उदाहरण होणगियां आसे पासे तुसी देखियां कि बाहरों देखिया जी बहुत ही वधिया कपड़े ने, बोल चल बड़ा वधिया है, बाहरों मुद्रा वधिया है, नाल चेले चपटे तुरे फिरदे ने, लोकी मत्थे टेकदे ने, बंदा इहो जिहे जाल च फस जांदा है। और इहो जिहे लोग डाला सो पेडा गटकावें, टाणियां समेत ही दरखत नूं खा जाने वाले लोग धर्म की दुनिया च लुट गए परिवारां नूं, लोकां दे कारोबार, लोकां दे परिवार बर्बाद करके रख दिते इहो जिहे धार्मिक लोगों ने। ते वो लोग जिहड़े ने आम लोकां नूं कहणगे ते पागल है, ते नास्तिक है, ते रब दी गल जिहड़ी उल्ट करदा है। बाबा कबीर साहब जी कहंदे ने वाहिगुरू दुनिया मैनू पागल कहती है, बौरा कहती है, क्योंकि मैं दुनिया वाले कर्म नहीं करता, मैं दुनिया वांगू कर्म कांड नहीं करता। ए 2 फुल चुक के मैं मूर्ति अगे नहीं रखता, मैं कहते धूप नहीं दिखाउंदा, मैं कहते बाहरों भेख लैके गल च माड़ा मूड़ा पा के बैठा नहीं। दुनिया में नहीं, ये तो पागल है, ये तो रब वाले बने जुड़िया नहीं। परमात्मा जी दुनिया मेरा भेत की जानती, मैं की हाँ, क्योंकि दुनिया के कोल दृष्टि नहीं है, दुनिया के कोल नज़र नहीं है जानन वाली, दुनिया के कोल पैमाना ही नहीं है वो जान सके कि कौन मनुख जिहड़ा है वो किहो जिहा। जे दुनिया के कोल ये पैमाना होए तो दुनिया लुट्टी तो ना जाए। अनंत लोग धर्म के नां ते वेले मत्थे टिका रहे ने, मौजा मान रहे ने। किरती जिहड़ा है वो सदियां तो किरत करदा होया अपने पैर घसाई जांदा है, शरीर घसाई जांदा है, भुख मरी च मरिया बैठा।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੋੜੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਰੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਣਪਾ ਨੇ ਕੋਈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਬਾਣਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਭਗਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਚਿੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲਾ, ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ, 2 ਕੇਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਗ ਪੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਫੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਪੱਗ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਨ ਆਖੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵੜਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ, ਕਹੋ ਨਾ ਭੀਜੇ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲੇ ਮੀਠੇ ਬੈਨ, ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਓ, ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੇਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੀ, ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨੇ, 2 ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੀਝ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ, ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਉ ਬੌਰਾ ਤੋ ਰਾਮ ਮੋਰਾ, ਲੋਗ ਮਰਮ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਮੋਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਤੋਰੋ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਮਾਲਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਮਾਲਣ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ, ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੀ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਲਈ ਮਾਲਣ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਭੁੱਲੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਉਹ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਮਾਲਨ ਭੂਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਨਾ, ਹਮ ਭੁਲਾਨੇ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਰੱਬ ਰੀਝੇਗਾ। ਫੁੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਥਾਲੀ 'ਚ 2 ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਗगन में थाल रवे चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तू मलिया लो पवन चबरो करे, सगल बनाए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। वाहिगुरु तुहाडी किड्डी महान आरती हो रही है, ते बंदा थाली 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ मैं रब ਦੀ आरती कर ਰਿਹਾ। किन्नी ਇਹ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਬਾਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 2-4 ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ। ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, এনवायरमेंट ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੋੜੀ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਧ ਡੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूध ਤਾਂ बछरे थनों बिटारियो, फूल भवल जल मीन बेगारियो। दुध तो उदों ही झूठा हो गया जो बच्चा असीं लगाया, को कट्टा लगाया, तो उदों बाद वो जिहड़ा दुध असीं चोया वो तो झूठा हो गया, पहला उन्हें पीता। दूध तो बछरे थनों बिटारियो। तो अजकल एक अनर्थ होने लग पिया डेयरियां 'च। ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ।
ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰ ਜੇ, ਵੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਧੋ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋ ਲਓ, ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛੜੇ ਥਨੋਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੌਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੱਛਰ ਆਦਿਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਝੂਠ ਸੋਚਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਹੈ परमात्मा तो बिना। भार 18 सगल जूठारे, फूल भवर जल मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराऊं, अवल फूल ना अनूप ना पाऊं। रब दी सब तो वड्डी पूजा है मन तन अर्प पूजड़ाऊं। अपना मन उन्होंने भेंट कर देना, अपने मन दियां सियाणपां त्याग देनियां। बाबा कबीर साहब जी कहते दुनिया मैनू कहती है कि तोरो ना पाती पूजो ना देवा, क्योंकि मैं कोई फुल फल तोड़ के लोगों को दिखावा नहीं करता कि मैं बड़े फुल भेंट कर रहा हाँ रब दे अगे। मैं कोई पूजा नहीं करता कि किते चंदन का तिलक लगा देवां, किते फुल भेंट कर देवां, किते धूप दिखा दें, यह काम मैं नहीं करता। ये पूजा है ही नहीं है। पूजा की है? पूजा कीचै नाम ते आइया है, बिन नावे पूज ना होए। पूजा है परमात्मा का सिमरन करना। सिमरन का अर्थ है परमात्मा के प्यार च रहना, परमात्मा नूं याद विच वसा लेना। सिमरन का अर्थ है परमात्मा नूं अपने हिरदे च वसिया समझ के लोगों के हिरदे च देखदे कदी किसी का दिल ना दिखाना, यह पूजा है। बाहरी पूजा करिए, साडे कम्मां दे नाल लोगों का दिल दुखे, कादी पूजा है? गुरु कलगीधर पातशाह जी के जीवन की एक गाथा लिखी भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने, बड़ी प्यारी। सतगुरु जी पौंटा साहब तो आ रहे ने, जदों तुसी चंडीगढ़ तो पौंटा साहब नूं जाओ तो रस्ते च एक नगर हुंदा रायपुर राणी, उन्होंने राणी का रायपुर भी कहते हैं। इत्थे उदों राणी राज करती सी, इनू राणी का रायपुर तां कहते हैं। और राणी नूं किसी गुरसिख बीबी की संगत मिली, गुरु का प्यार उहदे मन च जाग पिया। उन्होंने पता लगा सतगुरु जी आ रहे हैं, उहदे मन च रीह जागी कि चलो सतगुरु जी मेरे नगर कोल आउणगे, मैं बेनती करांगी वो मेरे महलों च भी चरण पा देण। वो दिन है जदों सतगुरु जी ने आउणा है, बड़ा उत्साह है नगर च, इलाके च। इस पिंड का एक धर्मी जोड़ा जिहदा नाम लिखिया सोहिना ते मोहिना, सवेरे सवेरे मंदिर नूं जा रहे ने, ठाकर द्वारे नूं, हत्थ च गड़वी लई है, फुल लए ने, और पूजा का साधन लिया। अगे एक जख्मी व्यक्ति डिग्या, बड़ा जख्मी है, हाय पानी कर रहे। इन्हां दे हत्थ विच पानी की गड़वी देखी, उन्हें पानी मंगिया, इन्हां देण तो इनकार करता। ये पानी नाल पहला पूजा करनी है ठाकर दी। वो कहण लगा पानी दे दिओ, जान बच जाएगी। ये कोई व्यक्ति आम नहीं सी, परोपकारी मनुख सी। जंगल च कोई काफला जा रहा सी, उत्थे डाकू पै गए, डाकुओं नाल मुकाबला करदा जख्मी हो गया, घोड़े नूं भजाया, आबादी वाल आ गया, कोई पानी पाएगा बच जावांगा, पर इन्हां पानी ना दिता। वो तड़फदा एक गल कह गया, जिहदी पूजा चले दर्शन नहीं देवेगा, मर गया। ये मंदिर च गए, वेले होए, जल्दी नाल पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी साडे नगर च आए ने, चलो असीं भी दीदार कर लीए। इतिहास कहते जिस वेले गए ने सतगुरु जी के सामने गए तो गुरु साहब जी ने वालों पिठ कर ली, दूजे बने गए ने उधर पिठ कर ली। जिधर जाते इन्होंने गुरु के दीदार ही नहीं होंगे। जदों ये गुरु साहब जी की पिठ देखते इन्हों के अंदरों उही आवाज़ आती, तुहानूं दर्शन नहीं देवेगा। कहण लगे चलो नाल ही चल फिरदे आ। सतगुरु जी के काफले नाल तुर पे, बड़ा यतन किया कि दर्शन नहीं हुए। आनंदपुर साहब किन्ना चिर, आखिर गुरु के बाग विच ये माली बन के सेवा करते रहे, किसी बहाने दर्शन हो जाए। कई सालों बाद किते माता जीतो जी के सहयोग नाल इन्हां नूं दर्शन होए, वो गल वखरी है। जदों तुसीं किसी दा दिल तोड़ोगे, बाबा कबीर फरीद साहब जी कहते ने, जे तो प्रिया दी सिक हियाऊ न ठाहे कहीं दा, सबना मन मानक ठान मूल मचंगवा। लोकां दे दिल तोड़ के तुसीं रब दी पूजा करो, ये कोई पूजा नहीं है। पूजा है किसी गरीब दियां दुआवां लै लैणियां, पूजा है किसी गरीब दी खुशी लै लैनी।
ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਸੋਨੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਰੋ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਵਿਨ ਨਿਹਫਲ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖਮ ਲੱਗਦਾ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਖਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਹੋਰ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਖਾ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਣੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਡਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਖਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਔਖਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਨੀਅਤ ਬਣ ਜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਝੱਟ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਭਗਤ ਬਿਨ ਮਿਹ ਨਿਫਲ ਸੇਵਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤਉ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਬਿਨ ਨਿਫਲ ਸੇਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੋ ਜੀਓ ਸਮਾਨਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮੋਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਗਾਵੇਂ, ਆਵੇਂ ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਧੂਫਾਂ ਧਕਾਈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਠਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਪੂਜੋ ਨਾ ਪਾਤੀ ਤੋਰੋ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਮੈਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਰ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੀ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਦਰਗਾਹ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਖ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਠ ਪਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਾਠ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਪਾਠ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਹੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਟਾਊਨ ਚੋਂ ਨਿਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਥਾਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਹ ਜਗ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਆਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਣਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਲਰਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟੋ ਤੁਸੀਂ,
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੇਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਲਿਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ? ਜਿਸ 'ਚ ਅਡੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿਖਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਐਸੀ ਸੇਵ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਥੋੜੋ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਉਹ 7ਵੇਂ ਕਾਹ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੰਦੋ ਲੋਗੋ ਮੋਗੋ ਲੋਗੋ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100% ਗਲਤ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਦਾਂ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 120ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੌਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਬੌਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਐਵੇਂ 2-4 ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਧੂਫਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੂਫਾਂ ਤਕਾਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ। ਜੋ ਹਾਂ ਬੌਰਾ ਤੋਂ ਰਾਮ ਤੋਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੌਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਨਿੰਦਕ ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਰੇ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦਗੀ ਧੋਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਊਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਜਿਤ ਪਹਿਨਦੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸਭ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਕਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਆ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂਸੈ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ, ਪਟੋਲਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਪਟੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਮਜ ਰਹੱਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਲ ਖੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਚੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਾ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋਰੋ ਨਾ ਪਾਤੀ ਪੂਜੋ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੌਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਠੱਬ, ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੇ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਠੱਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰ। ਆੜ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਸੂਝ ਤੇ ਤਿਨ ਲੋ, ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕਸੂ ਨਾ ਸੁਝੇ ਇਹ ਪਦਮ ਅਲੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਣ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰ ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਕਸੂ ਨਾ ਸੁਝੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਸੋਂ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਕਰਮਕਾਂਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀਰਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਗੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।
ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਖ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਮੂਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, जैसे तो सरोवर के शिवाल के स्वाद्य असाध्य जल चोर पिए निर्मल देखिए अशोत है, जैसे तो असन बसन मिल अंग संग होए है मलीन, सलल साबन मिल उजल होत है। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਖਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਖ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਕਣ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਮਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਹੋਤ ਹੈ ਮਲੀਨ। ਮਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਨੇਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਜੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਕੇ ਹਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹਾਤਿਆਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਇਆ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਜੇ ਚਾੜਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਾਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਸਾਰਥਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਰਥ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੌਰੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਘਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।